तरीका कारसाधक अफसर वालों और नगर कौंसल नकोदर वालों मुलाजमां के प्रति अपनाया गया है, ये वाजब नहीं, ये सही तरीका नहीं कि तुसी गन पॉइंट ते रख के उन्हां मुलाजमां नूं सस्पेंड करो। अज नकोदर शहर दे विच चर्चा तो यही हुई भी है कि नगर कौंसल नकोदर दे विच करप्शन का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। सब तो पहला अलगैली कारसाधक अफसर की मैं मनूंगा कि वो एक इंस्टीट्यूशन का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने ये नहीं पता लगा कि मेरी म्यूनसिपैलिटी दे विच की चलदा। बाजार दे विच खुदा ना खास्ता हो जाते होण कोई बंदे आम लोग की चर्चा करते हैं, इन्होंने तो घपला किया होया है, परमात्मा ना करे वो सुसाइड जाके कर लवे कि FIR कि FIR होगी कि कारसाधक अफसर ते होगी। कारसाधक अफसर प्रधान नगर कौंसल नकोदर नूं इंटीमेट करता और प्रधान नगर कौंसल ये को 17 कौंसलर ने विद प्रधान की जिम्मेवारी बनती सी हाउस की मीटिंग सदन ते पूरे कौंसलर और पूरे हाउस नूं ये इंटीमेट जागरूक कराया जाता। प्रधान जी कहते ने नगर कौंसल नकोदर दे कि मैनू ये बारे जानकारी नहीं। हुण जे 5 चों एक दा दागी पाया जाता, 4 नहीं पाए जाते, जो उन्हां दी बदनामी हुई आ कि नगर कौंसल नकोदर उहदी भरपाई कर सकती है। इन्होंने 3 चीज़ों का नुकसान किया है। सब तो पहला लोगों का यकीन नगर कौंसल नकोदर तो उठा कि नगर कौंसल नकोदर दे विच 17 कौंसलर चुने गए हैं कि इत्थे ये सारी हुण पंजाबी का शब्द हुंदा ना जी चोरां दी मंडी, ये वो बन चुकी है। ये मैं बतौर प्रधान नगर कौंसल नकोदर रहा, इत्थे सूई तो लैके जहाज़ तक उसकी जिम्मेवारी प्रधान नगर कौंसल नकोदर की होंदी है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक सरकार का नुमाइंदा जरूर होंदा है पर एज ए सैकटरी काम करता है। प्रधान साडा वड्डा भाई भी है किहड़ा नगर कौंसल नकोदर का मौजूदा है, उसकी शरीफी का किहड़े वड्डे अफसर आ वो नजायज़ फायदा ना उठाण। जे वो शरीफ आ तो आपां उहनूं किते कॉन्फिडेंस ही ना लईए। अज तई नगर कौंसल नकोदर च इंक्वायरी नहीं हुई। तुसीं 2 स्टेटमेंटां देखियां, प्रधान जी ने अपनी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा मैनूं इहदी जानकारी नहीं। कारसाधक अफसर ने अज पेपर दे विच यह कहा कि मैं इहनूं इंटीमेट प्रधान जी नूं करता सी। जे एक प्रधान जी दी और कारसाधक अफसर की स्टेटमेंट ही नहीं रलदी पई, इहदा मतलब हालात ये बन गए ने कि साडे प्रधान नगर कौंसल नकोदर की शरीफी का एक नजायज़ फायदा उठाया जा रहा। मुद्दे नूं लैके जिथे अफसर अपनी इंक्वायरी करते हैं वह भी उन्होंने करन दे, असी भी अपने वालों किहड़े कौंसलर साडे कौंसलर नगर कौंसल, क्योंकि मैं हुण मौजूदा कौंसलर नहीं, मेरी मदर कौंसलर ने, पर बतौर शहर के नागरिक होंदे हुए मैं नजायज़ अपने शहर का मुलाजम भी नहीं फसन देना और किने गलती की आ उन्हां ते कार्रवाई कराने की मंग भी करांगे। जय भीम, जय भारत। मैं तुहाडा अपना जसविंदर चुंबर एकता लहर तो अज एक नकोदर के नगर कौंसल दे विच एक जिहड़े 2 इंस्पैक्टर और 3 क्लर्कां ते घपले का आरोप ला के कार्रवाई की गई आ। साडे नाल ने साबका नकोदर नगर कौंसल के प्रधान आदित्य भटारा जी, अज उन्हां नाल गलबात करांगे कि जिहड़ी ये 5 मुलाजमां ते कार्रवाई की गई है जिन्हां दे विच 2 इंस्पैक्टर और 3 क्लर्क सी, उन्हां दी जिहड़ी कार्रवाई की गई आ वो की ये जिहड़ी विभागी कार्रवाई हुई आ कि ये कित्थों तक सही आ ते की कारण ने जिहड़े नगर कौंसल दे वालों नकोदर वालों उन्हां ते कार्रवाई जिहड़ी करन दा जिहड़ा मसौदा जिहड़ा पूरा तैयार किया गया आ कि किन्नी क जायज़ है और किन्नी क सही आ। साडे नाल ने मनु भटारा जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सब तो पहला एकता लहर तो चुंबर साहब तुहाडा धन्नवाद। कुछ विचार साझे करन लई अज आपां दोनों रूबरू होए और लोगों तक गल पहुँचाउण लई अज आपां किसी नगर कौंसल के मुद्दे ते इकट्ठे होए हाँ, सो बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। चुंबर साहब तुसी गल कीती कि नगर कौंसल नकोदर के 5 मुलाजमां ते कार्रवाई की गई। ठीक है कि मौजूदा प्रधान भी ने नगर कौंसल नकोदर के और कारसाधक अफसर भी ने, ये चर्चा का विषय अपने शहर के विच बनी हुई है। मैं सब तो पहला गल पुछनी चाहुंदा, जिहड़ी कारसाधक अफसर वालों एक जूनियर सहायक और 2 क्लर्कां सस्पेंड किया गया, 3 जने
ਔਰ 2 ਜਣੇ, ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਔਰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਰੈਂਟ ਤੈਅ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਤੈਅ ਬਜ਼ਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਰਸੀਦ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ 200 ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 500 ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 1000 ਦੀ, ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਤਾਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, PMIDC ਥਰੂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕਦੀ ਕਤਾਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਚੁੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਸੀਦ ਪੂਰੀ ਕੱਟੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਰਸੀਦ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਨਾ ਕਿ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਟਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਆ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਔਰ ਜਨਰਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ 3 ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀਆਂ 5 ਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਰਸੀਦਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 4 ਬੇਕਸੂਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਪੜੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੋਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਗੈਲੀ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੀ FIR ਕਿਹੜੀ FIR ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹੋਊਗੀ? ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 17 ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟੀਮੇਟ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਿਓ। ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸੀਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣੀ ਹੋ, PMIDC ਆ, ਸੌਰੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮਫਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਮੜਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਾਗੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 4 ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਿਸਟਰ ਘਨਸ਼ਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੋਲਜਰ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਸ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਦਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਰਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਤਾ, ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੱਢਤੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਕੋਦਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਆ ਰੈਂਟ ਤਹਿ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਰਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਘਨਸ਼ਾਮ ਕਲਰਕ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਘਨਸ਼ਾਮ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਵਨ ਵਾਲਾ ਗੇੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗਵਨ ਗਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਜਰਨਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੱਢੀ ਆ। ਉਸ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਔਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਇਹ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰੀਫੀ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ। ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਵਾਨ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਪੀਐਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੰਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਘਨਸ਼ਾਮ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਈਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਲਰਕ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ? ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਯੋਗਰਾਜ ਆ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ, ਯੋਗਰਾਜ ਕਲਰਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਈਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਿਲਗਾ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਆਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਔਰ ਬਿਲਗਾ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, 50% ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਸੀ ਔਰ 25% ਨੂਰਮਹਿਲ, 25 ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਇਦਾਂ, ਉਹ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਕੋਦਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਹਾਇਕ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਰੱਖ ਲਾ। ਉਹ ਕਲਰਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੈਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਸੀਗਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਲਗੇ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆਰਤੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਵਨ ਕਵਾਂਗੇ? ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ 5 ਕਲਰਕ ਨੇ, 5 ਜਾਣੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਜੀਂਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਧੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਛਾਣਬੀਣ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਲਗੈਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਦੇ 2 ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਔਰ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਔਰ 2 ਕਲਰਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਅਡਾਪਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸਸੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਅਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਆ ਅਫਸਰ? ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲਸ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਤੈਅ ਬਜ਼ਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਰੈਂਟ ਕਲਰਕ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੱਟਣ ਡਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਡਰ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ 2 ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਈਡੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਨਸ਼ਾਮ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈਡੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਗਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੇ ਆਈਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਪਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਆਈਡੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਾ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਸੇਫ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਹ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦਿਓ। 5 ਚੋਂ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, 4 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਜੇ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਹਿਲ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਵਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈ ਆ, ਮੇਲ ਆਈ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਜਰਨਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਦਿੱਤਿਆ ਭਟਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਦਿੱਤਿਆ ਭਟਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਸੀਦ ਕੱਟੋ, ਆ ਮੇਰੇ 400 ਰੁਪਏ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਅਦਿੱਤਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੇਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਭਟਾਰਾ ਦੀ ਕੱਟੋ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਤੋਂ ਅਦਿੱਤਿਆ ਭਟਾਰਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਗਵਨ ਕਵਾਂਗੇ? ਜਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਪਈ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 13 ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕੰਮ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ 12 ਕੌਂਸਲਰ ਕਿਹੜੇ 12 ਜਾਂ 13 ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਲੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਆ ਕਿਹੜੀ 12-13 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ, ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਪਰ ਬਤੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਸਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਚੁੰਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਨਕੋਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਦਿੱਤਿਆ ਵਟਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 4-5 ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੇਦ ਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚੁੰਬਰ, ਏਕਤਾ ਲਹਿਰ, ਨਕੋਦਰ।